Welcome back, my dear students, on a new lecture on number theory. So, in the previous lecture, we have discussed about the concept of congruence and some results related to the congruence, especially the properties of congruence. നമ്മൾ previous lecture നമ്മൾ properties of congruence കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ ലെക്ചറിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് we are going to discuss. So, first question. Show that 41 divides 2 raised to 20 minus 1. So, നമുക്ക് 41 കൊണ്ട് 2 raised to 20 minus 1 ഇതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കോൺഗ്രുവൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് if n divides a, which is equivalent to saying that a congruent to 0 mod n. Okay, so we have to prove that നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു റൈസ് ടു 20 minus 1 congruent to 0 mod 41. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Or which is equivalent to saying that 2 raised to 20 congruent to 1 mod 41. Okay, minus 1 അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് 1 ആവും. This is what we need to prove. Okay, നമ്മൾ 2ൻ്റെ പവേഴ്സ് എടുക്കുക. Okay, നമുക്ക് 41 is congruent to 0 mod 41. നമുക്കറിയാം 41 is divisible by 41. ഇനി നമുക്ക് 2ൻ്റെ പവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, 2ൻ്റെ 20th പവറാണ് വേണ്ടത്. ഈ 20th പവറിനെ 20 is equal to 5 into 4 എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 raised to 20a we can write 2 raised to 5 into 4 or 2 raised to 5 the whole raised to 4 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, 2 raised to 5 എന്ന് വെച്ചാൽ 32. So this is equivalent to finding 32 the whole raised to 4. Okay, so 41നെ നമുക്ക് 32 plus 9 congruent to 0 mod 41 എന്ന് എഴുതാം. 32 plus 9 ആണ് 41, which is implies ഈ 9 അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ minus 9 ആവും. That is 32 congruent to minus 9 mod 41. Okay, 32നെ നമുക്ക് 2 raised to 5 എന്ന് എഴുതാം. So this implies 2 raised to 5 congruent to minus 9 mod 41. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് 2 raised to 20 ആണ് വേണ്ടത്. So 2 raised to 5 the whole raised to 4 വേണം. So 2 raised to 5 the whole raised to 4 congruent to minus 9 the whole raised to 4 mod 41. കാരണം എ കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു ബി മോഡ് സി ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് എ റൈസ് ടു കെ കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു ബി റൈസ് ടു കെ മോഡ് സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് 2 റൈസ് ടു 5 ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 4 ഈസ് 2 റൈസ് ടു 20. 2 റൈസ് ടു 20 കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു ഈ minus 9 ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 4നെ minus 9 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടൈംസ് minus 9 the whole square mod 41 എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. So this implies 2 raised to 20 congruent to minus 9 the whole square is actually 81. Okay, this is also minus 9 the whole square is 81. So this is 81 into 81 mod 41. അപ്പോൾ 2 raised to 20യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 81 into 81 mod 41 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. Okay, so now what about 81? 82 is actually 2 into 41, which implies this is congruent to 0 mod 41. Okay, so 82 is congruent to 82 multiple of 41 ആയതുകൊണ്ട് this congruent to 0 mod 41. So this implies നമുക്ക് 81 ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. 81 congruent to minus
1 mod 41 എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. കാരണം 82 എന്ന് വെച്ചാൽ 81 പ്ലസ് 1 വിച്ച് ഈസ് കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു 0 mod 41. ഓക്കെ, ഈ 1 അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ -1 ആകും. ഓക്കെ, സോ 81 into 81 is congruent to -1 mod 41. 81 is congruent to -1 mod 41. So this is -1 into -1 mod 41. This implies 81 square congruent to -1 into -1 is 1. So 1 mod 41 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് 2 raised to 20 congruent to 81 into 81, that is 81 square mod 41 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. So this implies 2 raised to 20 congruent to 81 square is congruent to 1 mod 41. So this congruent to 1 mod 41. Okay, A congruent to B mod C, B congruent to C congruent to D mod E ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺക്രുവൻസിൻ്റെ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, so 2 raised to 20 congruent to 1 mod 41, which means 2 raised to 20 minus 1 congruent to 0 mod 41, that is 41 divides 2 raised to 20 minus 1. ഇതാണ് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ. So we have successfully proved that. Next question number 2. Find the remainders when 2 raised to 50 and 41 raised to 65 are divided by 7. So നമുക്ക് 2 raised to 50യെയും 41 raised to 65നെയും 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട റിമൈൻഡേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. So the solution is, നമുക്കറിയാം A congruent to B mod എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ B ലെസ് ദാൻ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു B ലെസ് ദാൻ എന്നാണെങ്കിൽ ദിസ് മീൻസ് B is the remainder when n is A is divided by n. ഓക്കെ, എന്നിനെ എയെ n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറാണ് ബി. ഓക്കെ, സോ 2 raised to 50യെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട റിമൈൻഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സംതിങ് വിച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് 2 raised to 50 congruent to സം b1 mod 7 എന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു b1 കണ്ടെത്തണം. അതുപോലെ 41 raised to 65 congruent to സം b2 mod 7 എന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു b2വും കണ്ടെത്തണം. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, കാരണം എ congruent to b mod എന്നിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് b is actually the remainder whenever b is in between 0 and n. ഓക്കെ, സോ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം 8 is congruent to 1 mod 7. ഓക്കെ, കാരണം 8 എന്ന് വെച്ചാൽ 7 പ്ലസ് 1 ആണ് 8 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 8 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, സോ 8 നമ്മൾ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ mod 7 ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് 7നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടും, 1നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 8 congruent to 1 mod 7 എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 8 minus 1 is actually 7 congruent to എന്താണ് 0 mod 7 ആണ്. കാരണം 7നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ -1 അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും. ഓക്കെ, നൗ 8 is actually 2 cube. So 2 cube congruent to 1 mod 7. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിത് 2 raised to 50 ആണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. സോ ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ഈസ് ഏറ്റവും ചെറിയതിനെ ചെറിയൊരു റിമൈൻഡർ ഫോമിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഈസി ടു ഫൈൻഡ്. കാരണം നമുക്ക് 1ൻ്റെ ഏത് പവേഴ്സ് എടുത്താലും ദ ആൻസർ ഈസ് ഓൾവേസ് 1. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം A congruent to
ബി മോഡ് n ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് എ റൈസ് ടു കെ കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു ബി റൈസ് ടു കെ മോഡ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഈസ് അവർ ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നൗ 50യെ നമുക്ക് 16 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ 2 റൈസ് ടു 50 ഈസ് ആക്ച്വലി 2 റൈസ് ടു 16 times 3 plus 2. That is 2 raised to 16 times 3 into 2 square, or 2 raised to 3 the whole raised to 16 times 4 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 റൈസ് ടു 15 കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇവിടെ 2 റൈസ് ടു 3 ഉള്ളൂ. റൈസ് ടു 16 എടുത്താൽ 2 റൈസ് ടു 48 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ 2 റൈസ് ടു 3 the whole raised to 16 is equal congruent to 1 raised to 16 mod 7 എന്ന് കിട്ടും. This implies 2 raised to 48 congruent to 1 raised to something is always 1 mod 7 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നാം വിരിഞ്ഞ 2 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2 raised to 50 കിട്ടും. This implies 2 square into 2 raised to 48 congruent to 2 square into 1 mod 7. Okay, this implies 2 raised to 50 congruent to 2 square is 4 mod 7 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ 4 എന്നുള്ളത് 7നെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് 4 is the remainder. 4 is the remainder. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 റൈസ് ടു 50യെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ 4 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 41 റൈസ് ടു 65 കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു സംതിങ് B2 മോഡ് 7 എന്ന് കണ്ടെത്തണം. ഈ B2ൻ്റെ വാല്യൂ 0യ്ക്കും 7നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ റിമൈൻഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ B1 കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ 2 റൈസ് ടു 50 കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു സം B1 മോഡ് 7 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ B1ൻ്റെ വാല്യൂ 0യ്ക്കും ഇവിടെ n എന്ന് വെച്ചാൽ 7 ആണ്, 0യ്ക്കും 7ൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 7നെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ 7 പ്ലസ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ 7ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് സംതിങ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കണം. ഓക്കെ, ആ ബാക്കി വരുന്ന പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് 41 റൈസ് ടു 65 കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു B2 മോഡ് 7 എന്ന രീതിയിൽ ഒരു B2 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ 41 എന്നുള്ളതൊരു വലിയ നമ്പറാണ്. അപ്പം ഇത് റൈസ് ടു 65 എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ നമ്പറാണ്. സോ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക്. സോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ 41നെ മോഡ് 7ൻ്റെ ടേംസിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ യൂഷ്വലി 1ൻ്റെയോ -1ൻ്റെയോ ഒക്കെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. 42 ഈസ് ആക്ച്വലി 6 times 7 which is a multiple of 7 which is congruent to 0 mod 7. Okay, so 42നെ നമുക്ക് 41 plus 1 congruent to what 0 mod 7 എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 1 ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ this implies 41 congruent to -1 mod 7 എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ വലിയ നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഒന്നുകിൽ 1 മോഡ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ -1 മോഡ് സംതിങ് എന്ന രൂപത്തിലാക്കി എഴുതിയാൽ then it is easy to do. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ A congruent to B mod C എന്നുള്ളതായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, 41 റൈസ് ടു 65 എന്നെടുക്കുക. സോ 41 റൈസ് ടു 65 congruent to -1 റൈസ് ടു 65 mod 7. കാരണം A congruent to B mod C ആണെങ്കിൽ A raised to K congruent to B raised to K mod C എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ സിക്ക് പകരം n ആണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്തത്. ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. നൗ 41 റൈസ് ടു 65 -1ൻ്റെ ഓഡ് പവേഴ്സ്. -1ൻ്റെ ഓഡ് പവർ ഈസ് ഓൾവേസ് -1. സോ ദിസ് ഈസ് -1 മോഡ് 7. എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് റിമൈൻഡർ ആണ്. ഓക്കെ, റിമൈൻഡർ മീൻസ് ആക്ച്വലി 0യ്ക്കും
ഈ നമ്പറിനും ഇവിടെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് വേണ്ടത്. സോ റിമൈൻഡർ ഷുഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 7. ഇവിടെ -1 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 7 ഈസ് ആക്ച്വലി കോൺഗ്രുവന്റ് ടു 0 മോഡ് 7. 6 plus 1 കോൺഗ്രുവന്റ് ടു 0 മോഡ് 7. 7നെ നമുക്ക് 6 plus 1 എന്ന് എഴുതാം. ഈ 1 ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് 6 കോൺഗ്രുവന്റ് ടു -1 മോഡ് 7. അപ്പം -1ന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. ഓക്കെ, സോ -1 മോഡ് 7 ഈസ് ആക്ച്വലി 6 മോഡ് 7 തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് 41 raised to 65 കോൺഗ്രുവന്റ് ടു 6 മോഡ് 7. ഓക്കെ, അപ്പം 6നോടൊപ്പം കാരണം 6 ഈസ് കോൺഗ്രുവന്റ് ടു -1 മോഡ് 7 ആണ്. -1 എന്ന് വെച്ചാൽ 6 ആണ്. സോ കാരണം നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 1നും 0യ്ക്കും ആ നമ്പറിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. സോ ഹിയർ റിമൈൻഡർ ഈസ് 6. സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ റിമൈൻഡർ ഈസ് ആക്ച്വലി 4, സെക്കൻഡ് കേസിൽ റിമൈൻഡർ ഈസ് 6. So moving on to the next question, question number 3. Find the remainder. Find the remainder obtained upon dividing the sum. Upon dividing the sum 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus etc plus 100 factorial by 12. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 factorial plus 2 factorial plus etc 100 factorialനെ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എന്നുള്ളത് 0യ്ക്കും 12നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പറായിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഈ നമ്പറിനെ മൊത്തം കൂടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ വി വാണ്ട് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ കോൺഗ്രുവന്റ് ടു സം ബി മോഡ് 12 എന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ബി കിട്ടണം, വേർ ബിയുടെ വാല്യൂ ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 12. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് നമുക്ക് 4 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നൊരു നമ്പർ എടുത്താൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് 4 into 3 into 2 into 1, which is actually 24, which is actually 2 into 12, which is a multiple of 12, which congruent to 0 mod 12. Okay, n factorial എന്ന് വെച്ചാൽ n into n minus 1 into etc up to n, the product of first n natural numbers. So 4 factorial എന്ന് വെച്ചാൽ is a multiple of 12. Now 5 factorial is actually 5 into 4 factorial. Since 4 factorial is a multiple of 12, 5 into 4 factorial is also a multiple of 12. So this is congruent to 0 mod 12. What about 6 factorial? 6 factorial is 6 into 5 into 4 factorial. This is again 4 factorial is a multiple of 12 ആയതുകൊണ്ട് for multiple of 12 times some number, which is again a multiple of 12. So this is congruent to 0 mod 12. 7 factorial എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ, 8 factorial എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ. In general നമ്മൾ k factorial എടുക്കുമ്പോൾ whenever k is greater than 4 എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ k factorial, this is always some number 4 factorial into some number എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സം നമ്പർ k1 എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ആ നമ്പർ എന്നുള്ളത് 5 into 6 into 7 into something അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ 4 factorial into 5 into 6 into 7 into etc into k എന്ന രീതി എഴുതാം. This is 4 factorial is a multiple of 12. So 4 factorial into any number is again a multiple of 12. So this can be written as 0 mod 12 എന്ന രീതി എഴുതാൻ സാധിക്കും. Okay, so whenever k is greater than 4,
greater than or equal to 4. 4 k is equal to 4 ആണെങ്കിൽ ഇത് 4 factorial വരും. K is greater than or equal to 4 ആകുമ്പോൾ k factorial is congruent to what? 0 mod 12. So ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus etc. 100 factorial congruent to ഇവിടുത്തെ 4 factorial തൊട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും congruent to 0 mod 12 ആണ്. So 4 factorial congruent to 0 mod 12, 5 factorial congruent to 0 mod 12, 6 factorial congruent to 0 mod 12. Okay, so this can be written as 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 0 plus 0 plus etc. 0 mod 12 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, കാരണം ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സും 12ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, now 3 factorial is 6, 2 factorial is 2, 1 factorial is 1. So this is 1 plus 2 plus 6. This is actually 9. Okay, so this is actually 9 mod 12 എന്ന് കിട്ടും. So 1 factorial plus 2 factorial plus etc. 100 factorial congruent to 9 mod 12 എന്ന് കിട്ടി. ഈ 9 എന്നുള്ളത് 0ക്കും 12നും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ ആണ്. സോ 9 ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 factorial is a multiple of 12. So any multiple of 4 factorial is again a multiple of 12. നമ്മൾ k എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4 എടുക്കുമ്പോൾ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 എടുക്കുമ്പോൾ k factorial always contain 4 factorial which is a multiple of 12. Okay, so 4 factorialന് ശേഷമുള്ള ഈ സമ്മിൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ ആൻസറും 0 mod 12 ആയിരിക്കും. So the only thing which remains is 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial മാത്രമായിരിക്കും റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 9 കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൺക്രൂവന്റ് ടു 9 mod 12, which implies 9 is the remainder. Next question is, find the what is the remainder? So what is the remainder when 1 raised to 5 plus 2 raised to 5 plus 3 raised to 5 plus etc. 100 raised to 5 is divided by 4. So ഈ നമ്പറിനെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എ കോൺക്രൂവന്റ് ടു ബി മോഡ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്നേക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കണം, പോസിറ്റീവുമായിരിക്കണം. ഇവിടെ n എന്നുള്ളത് 4 ആണ്. ഹിയർ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. എ ഈസ് ദിസ് നമ്പർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിമൈൻഡർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. എ കോൺക്രൂവന്റ് ടു ബി മോഡ് 4 എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടണം. ആ ബിയുടെ വാല്യൂ 0ക്കും 4നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് അവർ ഐഡിയ. ഓക്കെ, കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ 2 raised to 5 എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 2 square into 2 raised to 3. Okay, 2 square into 2 raised to 3 congruent to 4 into 2 raised to 3, which is congruent to 0 mod 4. 2 square എന്നുള്ളത് 4 ആണ്, which is a multiple of 4. So this is congruent to 0 mod 4. ഇനിയും ഇവിടെ 2 raised to 4 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്, 4 raised to 5. What about 4 raised to 5? 4 raised to 5ൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും 4 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, which is congruent to 0 mod 4. What about 6 raised to 5? 6നെ നമുക്ക് 2 into 3 എന്ന് എഴുതാം. So this is 2 into 3 the whole raised to 5. This is 2 raised to 5 into 3 raised to 5. നമുക്കറിയാം 2 raised to 5 is always congruent to 0 mod 4 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2 raised to 5 is a multiple of 4. So 2 raised to 5 into something is also again a multiple of 4. This is congruent to 0 mod 4. What about 8 raised to 5? 8 raised to 5നെ ഇതുപോലെ 2 into 4 the whole raised to 5 എന്ന് എഴുതാം. So this is congruent to 2 raised to 5 into 4 raised to 5.
2 raised to 5 is again a multiple of 4, which is congruent to 0 mod 4. Okay, so in general 2 4 6 8 I. So in general, what about 2k raised to 5? 2k raised to 5 in a even number. This is 2 raised to 5 into k raised to 5. 2 raised to 5 is a multiple of 4. So 2 raised to 5 into something is again a multiple of 4. So this is congruent to 0 mod 4. Okay. So നമ്മൾ ഏത് ഈവൻ നമ്പർ എടുത്താലും ആ ഈവൻ നമ്പർ റേസ് ടു 5 is congruent to 0 mod 4 ആണ്. So this means 10 raised to 5 is congruent to 0 mod 4 കാരണം 10 ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ്. 12 raised to 5 is congruent to 0 mod 4. 14 raised to 5 is congruent to 0 mod 4, etc. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സും 100 raised to 5 congruent to 0 mod 4. കാരണം എല്ലാ ഈവൻ നമ്പർ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ 2 into something എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദ റേസ് ടു 5 എന്നുള്ളത് 2 raised to 5 into something raised to 5 എന്ന് കിട്ടും. 2 raised to 5 is a multiple of 4. So 2 raised to 5 into something is again a multiple of 4. Okay. So this is what we get. നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 2 raised to 5 is actually congruent to 0 mod 5. 4 raised to 5 is actually congruent to 0 mod 5, etc. Even numbers in the fifth power എല്ലാം congruent to 0 mod 5. That part is done. Okay. So we can write 1 raised to 5 plus 2 raised to 5 plus etc. 100 raised to 5 is actual congruent to 1 raised to 5 ഉണ്ട്, 2 raised to 5 is 0, 3 raised to 5 ഉണ്ട്, 4 raised to 5 0 plus etc. 99 raised to 5 plus 0 mod 4 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഈവൻ നമ്പർ raised to 5 എല്ലാം നമുക്ക് 0 കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മച്ച് ഈസ് ഡൺ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 1 raised to 5 പ്ലസ് 3 raised to 5 പ്ലസ് എക്സെട്ര 9 raised to 5ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിനി കണ്ടെത്തുന്നത്. 99 raised to 5ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് മോഡ് 4ൽ. ഓക്കെ, ഇനി അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? So the only thing which remains to find is 1 raised to 5 plus 3 raised to 5 plus 5 raised to 5 plus etc. 99 raised to 5 mod 4. ഇതാണ് നമുക്കിനി കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 1 3 5 7 9 എക്സെട്ര എല്ലാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഏതൊരു ഓഡ് നമ്പർ എടുത്താലും ഓക്കെ, എവരി ഓഡ് നമ്പർ is either of the form 4n plus 1 or 4n minus 1. ഈ രണ്ട് ഫോമിലാണ് ഏതൊരു ഓഡ് നമ്പർ എടുത്താലും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 1 എന്നുള്ളത് 0 into 4 plus 1 ആണ്. ദിസ് ഈസ് 4ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് 1. 3 എന്നുള്ളത് 1 into 4 minus 1 എന്നുള്ളതാണ്. 1 into 4 minus 1. ഓക്കെ, 5 എന്നുള്ളത് 1 into 4 plus 1 ആണ്. 7 എന്നുള്ളത് 2 into 4 minus 1 എന്നുള്ളതാണ്. 9 എന്നുള്ളത് 2 into 4 plus 1 എന്നുള്ളതാണ്. 11 എന്നുള്ളത് 3 into 4 minus 1 എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു ഓഡ് നമ്പർ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ഈസ് ഐദർ ഓഫ് ദ ഫോം 4n plus 1 or of the form 4n minus 1. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല 1 is of the form 4n plus 1, 3 is of the form 4n minus 1. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ 4n plus 1ലാണെങ്കിൽ അടുത്തത് 4n minus 1ലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അടുത്തത് 4n plus 1 എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അടുത്തത് 4n minus 1 എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അടുത്തത് 4n plus 1, അതിൻ്റെ അടുത്തത് 4n minus 1. ഓക്കെ, സോ 1 is of the form 4n plus 1. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 1 നമുക്ക് എഴുതാം 1, പിന്നെ അടുത്തത് 4n plus 1ലുള്ളത് 5 ആണ്. ഓക്കെ, 1 5 പിന്നീട് 9
പിന്നീട് 13 അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ, പിന്നീട് 17, പിന്നീട് 21 എക്സെട്ര ഓൾ ആർ ഓഫ് ദ ഫോം 4n പ്ലസ് 1. അടുത്തത് 3, 7, 11, 15, 19 എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം ഓഫ് ദ ഫോം 4n മൈനസ് 1. ഓക്കെ, ഇനിയും വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതിനെ ഞാൻ ബി എന്നും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം 4n പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു 1 mod 4. കാരണം 4ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിക്കം 0, 0 പ്ലസ് 1, സോ 1 mod 4 എന്ന് കിട്ടി. സോ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ നമ്പറും കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു 1 mod 4 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനിയും ബി ഈസ് ആക്ച്വലി ഓഫ് ദ ഫോം 4n മൈനസ് 1. So b is congruent to minus 1 mod 4. കാരണം 4n is a multiple of 4. So 4n minus 1. Okay, 4n becomes 0. 0 minus 1 is minus 1 mod 4 എന്ന രൂപത്തിലായി. A congruent to 1 mod 4. B congruent to minus 1 mod 4. These are the two things. Okay. So this implies നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പവർ എടുക്കുമ്പോൾ a raised to 5 congruent to 1 raised to 5 mod 4. That is a raised to 5 congruent to 1 mod 4 എന്നായി. എ എന്നുള്ളത് 1 ആകാം, 5 ആകാം, 9 ആകാം, 13 ആകാം, 17 ആകാം എക്സെട്ര ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫോം 4n പ്ലസ് 1. ഇവിടെയും ഈ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ബി റേസ് ടു 5 കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു മൈനസ് 1 റേസ് ടു 5 മോഡ് 4 എന്ന് എഴുതാം, വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് 1ൻ്റെ ഓഡ് പവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് 1 ആണ്. സോ ബി റേസ് ടു 5 കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു മൈനസ് 1 മോഡ് 4. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും മൈനസ് 1 മോഡ് 4 എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്. സോ 1 റേസ് ടു 5 പ്ലസ് 3 റേസ് ടു 5 പ്ലസ് 5 റേസ് ടു 5 പ്ലസ് 7 റേസ് ടു 5 പ്ലസ് എക്സെട്ര 99 റേസ് ടു 5 becomes first number is congruent to 1 mod 4. Second number is congruent to minus 1 mod 4. Next number is congruent to 1 mod 4. Next number is congruent to minus 1 mod 4. Next number is congruent to 1. Next number is congruent to minus 1 plus etc. Okay, 99. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 1 മുതൽ 99 വരെ ടോട്ടൽ 50 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന് 1ഉം ഇത് മൈനസ് 1ഉം 1ഉം മൈനസ് 1ഉം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തേത് 1, ഇത് മൈനസ് 1. സോ 1 മൈനസ് 1 എന്ന രൂപത്തിൽ വരും. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 50 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്ത് ഇത് 50ാമത്തേതാണ്. സോ 1 മൈനസ് 1 1 മൈനസ് 1 മോഡ് 4. 1 മൈനസ് 1 ഈസ് ഓൾവേസ് 0. സോ ദിസ് ഈസ് കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു വാട്ട് 0 മോഡ് 4 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയത് 1 റേസ് ടു 5 പ്ലസ് 2 റേസ് ടു 5 പ്ലസ് എക്സെട്ര 100 റേസ് ടു 5 എന്നാണ്, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു 1 raised to 5 plus 3 raised to 5 plus etc. 99 raised to 5 I, which is congruent to what? 0 mod 4. Which means that 4 divides 1 raised to 5 plus 2 raised to 5 plus etc. 100 raised to 5. Or 0 is the remainder. Okay. ഈ നമ്പറിനെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ 0 ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം. താങ്ക് യു.